ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਦ ਬਖਤ ਖਮ ਚੋ ਬਖੀਲ ਗਾਫਿਲ ਬੇ ਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੁਰਾ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾਖਾਕ ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਖਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਯਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਔਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੇ ਬੇਵਸ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਇਹ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤਖਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਚੀਰ ਕੇ 2 ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਨ ਦੇ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਆਂ
कि गुरु तेग बहादुर जी सब थाई सहाई हुंदे ने। केवल मैं अर्ज करा पानी दे बेड़े बार नहीं लांदे, केवल डुबदे को धर्म दे बेड़े पार नहीं लांदे। मेरे समरथ गुरु तेग बहादुर तां शहीद होण तो बाद भी अपने शीश दे राही यात्रा करके भावना वाले सिखां दी झोली विच खैर पाई जांदे। दिल्ली आनंदपुर तो दिल्ली दा सफ़र कल असीं वाचिया सी, हुण शीश दा सफ़र है। धड़ दिल्ली दी धरती ते रह जाना है। दुनिया विच सिर्फ इक्को एक मिसाल है कि शहीद होण तो बाद भी किसी दरवेश दा गुरु दा शीश वख-वख थावां तो लंघदा होया उत्थे बैठे हुए सिखां दे अंदर नूं टिका दे गया होवे। आओ करो किरपालता, आप जितने भी बैठे हो एक किरपा करो गुरमुखो। देखो भावें समय करके एक घटना सदियां हो चुकियां ने पहला वापरी है, कई सालां दा वखवा है। थां करके आपां उस थां तो बहुत दूर बैठे हाँ दिल्ली तो, पर एक गुरु जी ने तुहानू सुरत दी दात दिती है। जे सुरत विच गुरु जी दी याद टिक जाए, ना समा सामने रहिंदा है ते ना फिर शैतान दी दूरी रहिंदी है। जे दूर बैठे हुए पुत्र दी याद आ जाए ते अखां छलक आउंदियां ने, क्योंकि तुर अंदर साडा अपने पुत्र अपने पिता जां अपने परिवार नाल जुड़दा है। ते जे उस अंदर नूं अपने समरथ गुरु दे चरनां भी जोड़ दईए ते गुरु तेग बहादुर साडी झोली विच खैर पाणगे। करो किरपा साध संगत, आप जी इकाग्रता दी दात बख्शो। आप विच परमेश्वर गुरु वरतदा है, आप संगत असीस बख्शो। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह अपने बचनां दी और पवित्र जीवन दी विचार आप ही करा लवो। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। असी उन्हां दो गुरसिखां दी शहादत दा पहला जिक्र करांगे जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर जी दे सन्मुख हो के शहादत दा जाम पी लिया है। गुरु के सिख दी पदवी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच कितनी को उच्ची है। सतगुरु जी ने एक अमृत बचन किया है, खास करके 5 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच रब दी भगती करन वालियां लई वरते गए। पहला शब्द है भगत, जो भगती विच गुणुंद है। दूजा शब्द है संत, जिदी जिंदगी दे विच सत निमरता ते त्याग आ गया है। तीसरा शब्द है साध, जिसने जिउंदे जी अपने जीवन नूं इंद्रियां नूं साध लिया है। चौथा शब्द है परमार्थ नाल जुड़िया गुरमुख, जिसने अपने मुख नूं गुरु वाले पासे कर लिया है। ते पंजवां शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब विच गुर सिख। ते कदी गुरु साहिब तो पुछो महाराज ये सारे ही सत्कार योग ने, पर गुर सिख दा दर्जा इन्हां विच किहो जिहा है। हजूर दा एक बचन असीं पढ़ने हाँ कि धन धन भाग तिन्हां भगत जना, एक एक तुक ते रोके। धन धन भाग तिन्हां भगत जना केड़े जो हर नामा हर मुख कहतियां, जेड़े अपने मुख तो खरी खरी कहिंदे ने उन्हां भगतां दे भाग बड़े चंगे। धन धन भाग तिन्हां भगत जना जो हर नामा हर मुख कहतियां। धन धन भाग तिन्हां संत जना, कहन लगे उन्हां संत जना दे भाग भी चंगे ने जेड़े अपनी रसना तो परमात्मा दे गीत पै गाउंदे। भगत जन भी भागां वाले ने, संत जन भी भागां वाले ने, गुरमुख भागां वाले ने, वो कीर्तन करदे ने। ते जेड़े गुर सिख ने उन्हां दे सब तो वड्डे भाग ने। सब तो वड्डे भाग गुर सिखां के जो गुर चरनी सिख पढ़ते हैं। संत भी चंगा, भगत भी चंगा, साध भी चंगा, पर सब तो वड्डा गुरु का सिख है जेड़ा सिख अपनी खौमे नूं मिटा के
ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ, ਜੋ ਖਰਨਾਮਾ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਿਤਿਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਜੋ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਤਿਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬੰਤਿਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਿਣਤਿਆਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਬਾਹਰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੜਨ ਗਿਆ ਮਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੂਰਮਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੂਰਮਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਓ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ। ਹੁਣ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜੇਤੂ ਸੂਰਮੇ ਲਈ ਹੈ। ਗਗਨ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਆਕਾਸ਼। ਗਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਾਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਿਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਪਈ। ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਆਤਮ ਰਸੀਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ। ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਇਸੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਈਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਆਤਮ ਜਿਣੈ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾਂ ਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜੇਤੂ ਸੂਰਮੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਸ਼ਰਨੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛੀਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤੇ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਰਾ ਵਰਿਆਮ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਅਹੰਕਰਨ ਮਾਰਿਆ। ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਜਿਨੇ ਖੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੈਸਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਬਲੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਚਾਰ ਬਰਨ ਚੌਹਾਂ ਕੇ ਮਰਦਨ, ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਤਲੀ ਰੇ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਗਰ ਸਰੂਪ ਸਿਆਨੇ, ਪੰਚੋ ਹੀ ਮੋਇ ਛਲੀ ਰੇ, ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰ ਵੀਰ, ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰੇ, ਜਿਨ ਪੰਚ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰ ਗੁਦਾਰੇ, ਸੋ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਲੀ ਰੇ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਨਵੰਬਰ
1675 ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਰਿਆ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਰਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਰਨ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜਲਾਦ ਨੇ ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੀਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰਮਖੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ 12 ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਮਖੋ, ਜਿਸ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਨੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਘੋੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਲਮਗੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਜੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਨੇ। 12 ਭਰਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਅਮਰਚੰਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 11 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ। ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ 11 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਬਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੜਤੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਬੱਤ ਪਟਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿਣ, ਜੋ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰਮਖੋ, ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਕਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਨਣਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇਗ ਉਬਾਲੀ ਗਈ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਦੇਗ ਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਸੁੱਕੀਆਂ, ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਬਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੀਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆ ਦੇਖ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਦੇਗ ਉਬਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ते हथ जोड़ के शब्द कह, हे मेरे सच्चे पातशाह, अज अपने सिख ते किरपा करी कि कदी लाहौर दी धरती सी ते औरंगजेब दे दादे जहांगीर ने एक गुरु अर्जुन देव जी लई तुहाडे दादे लई देग उबाली सी। लाहौर दी धरती सी ते जहांगीर दी देग उबाले पई मारदी सी ते गुरु अर्जुन देव जी दे रूप विच तुसी उबलदी देग विच बैठे ते अज तेरे सिख दी बेनती है गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह, जिवें पंजवें जामे विच देग दे उबाले सहार गयों ते रब ते कीता होया तेनू मिठा लग्या, अज किरपा करी तेरे तो बाद तेरा सिख उबलदी देग विच बैठन लगा है। मेरे कोल समर्था नहीं, जिवें पंजवें जामे विच देग दे उबाले सहार ले, अज सिख विच बैठ के देग दे उबालियां नू सहार जाए। देखो कुर्बानी करके भी गुरु नू आवाज पै देंदे। भाई दयाला जी नू उबलदी कोई देग विच बिठाया, भावें असीं तस्वीरां विच देखने आ कि भाई दयाला जी दा शीश उन्हां दी गर्दन देग तो ऊपर है। नहीं गुरसिखो, ऐसा नहीं। उबलदी कोई देग विच बिठाया ते भाई साहब दे शीश नू देग दे विच थल्ले करके उत्ते ढक्कन दे के उत्ते भार रख दिता, जिवें आपां सब्जी भाजी किसी बर्तन विच तैयार करने उत्तों बर्तन नू बंद करके। गुरमुखो देग दा ढक्कन सी बंद, थल्ले गुरु का लाल भाई दयाला इस देग दे विच उबलदा पिया सी, पर इस जालम नू पता नहीं कच्चे रंग नू ठंडे पानी दे छट्टे मारीए ते उतर जांदा है। वो जिन्हां दे चोले नाम दे मजीठी रंग विच रंगे ने, उन्हां नू उबलदा होया पानी भी कुछ नहीं कह सकदा। उबलदे होए पानी विच गुरु का सिख उबाले पिया खांदा है। कुछ समय तो बाद जदों देग दा ढक्कन उतारिया है ते देखो उस सिख दे शरीर नू अंदर वाला भवर गुरु तेग बहादुर जी दे चरनां विच समा चुका सी ते भाई दयाला जी दियां खड्डियां तो उन्हां दी चमड़ी जिहड़ी है वख हो चुकी सी। कहना सौखा है, केवल देग विच उबालिया नखां, उबालण तो बाद भाई साहब दी चमड़ी वख दिसदी है, खड्डियां दा ढांचा वख दिसदा है, पर इन्हां नूं पता नहीं कि ये ढांचे तक सीमित नहीं, ये तां भाई दयाला उस गुरु दी गोद भी जा समाया है जिथे कदी खुशी, कदी गमी, कदी रोग, कदी सोग, ये उस घर भी चला गया है जिथे बाबा जी ने कहा खरख अनंत सोग नहीं बिया, सो घर गुर नानक को दिया। ये उथे चला गया है। नानक बद्दा घर तहां जिथे मृत ना जन्म जरा। भाई दयाला उस घर भी चला गया है जिथे बेगमपुरा शहर को नाऊं, दुख अंदोह नहीं ते ठाऊं, ना तशवीश खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अज उस थां ते पहुंच गए, अब मैं खूब वतन गए पाई, उहां खैर सदा मेरे भाई। दजो भाई दयाला जी देग विच उबले ने ते गुरु तेग बहादुर जी पिंजरे विचों फिर आवाज दिती कि गुरसिखो तुसी देग विच उबाले खादे ने भाई दयाला, सच जानी अज देग विच उबल के सिक्खी खोर परपक्क होई गए। अज लोग देग दे चार चुफेरे उबलदी कोई देग नूं देखदे ने। कदी समा आवेगा गुरु के सिखो तुहाडे इस थां तो लोग धूड़ चुक के अपने मस्तक ते लाया करनगे। हुण तीसरा सिख भाई साहब भाई सतीदास जी आए ने। भाई साहब भाई सतीदास भाई मतीदास जी दे सक्के भरा ने। इन्हां दे पड़दादा ने भाई पिराग दास जी, जिन्हां नूं भाई पिरागा जी कहने हैं, उन्हां ने भी शहादत दा जाम पीता सी। भाई पिरागे दा पड़पोता भाई मतीदास शहीद हो चुका है। भाई सतीदास दे सामने आए, कहन लगे देख एक नूं आरे नाल चीर दिता, दूजे नूं देग विच उबाल दिता, तेरी हालत भी इहो जी करांगे कि लोग देखदे रहणगे, इस्लाम नूं कबूल करेगा। मानो सिख दे अंदरों आवाज आ रही सी, जो आशिक हैं शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं। जेड़े शहीदी पाण आए उन्हां दा जी नाल संबंध की, जो आशिक हैं शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं, खिलौना समझकर जिस्म को खुशी से फोड़ देते हैं। ना तख्तो ताज ना हूरों की कसरत है,
खुदा भी खुदाई दे तो वो वापस मोड़ देते हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की खयात है। खयात तो खयात, वो मौत भी खयात है। असी तो तन नूं खलोना समझ के आए हैं। ते गुरसिखो एक गल ध्यान रखियो कि गुरु बड़ा समर्थ जे। हुण गुरु जी पिंजरे विच बैठे देखते पे ने किन्ने कु भागां वाले सिख होणगे जिन्हां दा अंतला समा मेरे नौवें गुरुदेव गुरु तेग बहादुर जी की नदरे अनायत विच होया होवेगा। भाई साहब भाई सतीदास जी लिआंदे गए, उन्होंने भी यही गल्लां रटियां होईयां कईयां गईयां, करामात, दीन जां मौत। ते भाई सतीदास दा उत्तर सी कि एक काम जल्दी करो। भाई मती दास ते भाई दयाला जी असी आनंदपुर साहब की धरती तो इकट्ठे आए हैं। हुण इस शरीर नूं छड्डण तो बाद दा जो सबर है इहदे विच दूरी ना पाओ। जितनी जल्दी होवे मैनू मेरे वीर मती दास कोल ते गुरु के सिख भाई दयाले दे कोल भेज देवो। हकूमत ने फतवा ला दिता ते फतवा की लाया कि इस सिख दे 4 चफेरे रूह लपेटिया जाए। गुरमुखो कहना बहुत सौखा जे ते सुनना भी बहुत सौखा है, पर उस दृश्य नूं कदी सामने लियाओ, एक उंगल किते छेक लग जाए ते कितने दिन आपां हाल पारिया करने आ। ओए आखिर किस मिट्टी दे बने सन बाबे नानक दे सिख। आरे नल चिर के भी गुरु दे गीत पिया गाउंदा है ते देग विच उबाले खा के कहंदा सिੱਖੀ पक्की हो रही है ते रूह विच लपेटिया जाना है ते हसदिया कहंदा हुण देरी ना कर, कोई पासा तन दा रह ना जाए, रूह तो बिना तू रूह लपेट के अग लाण दी कर। मैं इत्थे एक प्रमाण देना चाहना गुरसिखा, गुरु ते सिख दा नेह की है, प्यार की है। मेरे गुरु नानक साहब ने ना एक बहुत सोहनी उदाहरण दिती है। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ कि इस चौंक ने सदा ਲਈ रह जाना सी। इत्थे मैं एक उदाहरण 2 बेनतियां करनियां चाहना। कदी समा सी कि लाल किला सामने दिसदा सी चांदनी चौंक तो, अज भी तुसी देखदे हो। मैं इत्थे अर्ज करनी चाहना, सच दा डुੱਲਿਆ होया खून कदी भी व्यर्थ नहीं जाता। सियाणे लोग कहंदे ने शहीदां दा खून कौम दीआं नीआं पक्कीआं करदा है। शहीदां दा कौम खून कौम दे रुख नूं जड़ां नूं अपने वल्लों ताकत दिंदा है। एक विद्वान होए ने सज्जन खै सिख सन, उन्होंने अपना तुखलस रखिया सी गगन पाकिस्तान। अमेरिका विचों सैट सन पिछे जा चलाना कर गए। उन्होंने लाल किले नूं मुखातब करके कुछ अखर लिखे सन। कहन लगे ओ लाल किले आ चांदनी चौंक सी पहला, पर शीशगंज तेरे तो पहला नहीं सी। शीशगंज तो पहला लाल किला बनया है। कहन लगे तेनू बादशाह ने बनाया ते जोर नाल ताकत नाल बनवाया गया। कहन लगे तेरी कोई अणख थोड़ा है। वेखो सज्जन दे समाद है। कहंदे ने ओ लाल किला जेड़ा ताकत वाला आया बनाया तेनू बादशाह ने, तिसो हर ताकत वाले अगे झुक्यों। कदी तेरे ते खरा निशान झुलांदे रहे, कदी तेरे ते ब्रिटिश दा निशान झुलिया, इंग्लिस्तान दा अंग्रेज ने झंडा झुलाया, कदी तेरे ते तुरंगा चलिया। कहन लगे तेरा कोई ईमान थोड़ा है, ताकत वाला आवे तू झुक के पहले झंडे नूं छड्ड के दूजा पकड़ लेना है। आओ देख तेरे सामने शीशगंज गुरु तेग बहादुर जी दा खून डुलिया है। एक दिन केसरी बिघा बघेल सिंह झुला गए, इन्हें सदा लई झुलदे रहना। इन्हें कदी किसे दी ईन नहीं मन्नी। तेरे झंडे बदले जाणगे पर गुरु तेग बहादुर दे झंडे नूं दुनिया दी कोई ताकत नहीं बदल सकेगी। उत्थे अज भी केसरी झुलदा पिया है। गुरमुखो मैं बाणी विचों एक प्रमाण देना चाहना हाँ। साहब गुरु नानक साहब ने बचन कीते ने, दुध असी घरां विच वरतने हाँ। हजूर कहंदे ने कोई सज्जन मझ दा दुध चो के लिआया ते उस दुध नूं भांडे नूं खाली कर लग्या। इन्हें दुध वाला भांडा खाली किया, दूजे बर्तन विच पाया ते जेड़ा उस भांडे दे अंदर दुध लगा सी, पानी दे छट्टे मार के उस लगे खोए दुध नूं उतार के उस दुध विच परत के पानी पा दिता, जेड़ा दुध वाला पानी सी। असी पिंडां विच एक शब्द वरदे सां, दुध विच हंगाल पाना। उन्हें पानी पा दिता ते बाबा नानक जी कहंदे ने उस दुध विच पानी आउण दी देर सी
ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਦੁੱਧ ਸੀ ਉਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਥੱਲੇ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਤੇ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨ ਕੈਸੀ ਲੈ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਬੇਵਫਾ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ, ਐਸ ਦੁੱਧ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਸੇਕ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਚਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬੇਵਫਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੁੱਧ ਨੇ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਕ ਸਾੜੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਧ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਐ ਪਾਣੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਬਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਬੁਝਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁੱਧ ਕੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕੋ ਖਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾਣਨੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੀਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਵੇਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਖਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁੱਧ ਹੋਏ, ਆ ਵਟਣ ਆਪੇ ਖਵੈ, ਦੁੱਧ ਕੋ ਖਪ ਨਾ ਦੇ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਉਬਲ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। 10 ਨਵੰਬਰ 1675 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਰੂਹ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੱਲ ਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਨ ਤੇਰਾ ਬਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਨ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਆ ਪੈਣ, ਜਿੱਦਨ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਤਮਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ, ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆ ਘਬਰਾਈ ਨਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਖਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤੰਦਵੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰੇ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗਜ ਜੂ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਖਾਤਮੇ, ਤੁਮੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। हे ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਰੂਹ ਲਪੇਟਿਆ। ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁੱਕਾ ਰੂਹ ਸੀ,
ਲਾਂਬੂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਮਾਸ ਚਿਰੜ ਚਿਰੜ ਕਰਕੇ ਸੜ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਰੂੰ ਲਪੇਟਾ ਹੋਇਆ ਤਨ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭੁੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਡੁੱਗਿਆ, ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਨ ਦੇ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। ਤੀਜਾ ਸਿੱਖ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਧ ਸੜਿਆ ਸਰੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਛਪਦੇ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਢਲਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਆਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਚੀਰਿਆ, ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਖੱਡੀਆਂ ਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਗ ਦੇ ਰੂੰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਨ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਲਾਦ, ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੇਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਆਰਿਆਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਬਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ ਸਨ 1675 ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਢਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮੱਲ ਲੈਣੀ। ਗੁਰਮਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਪਜੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਸਿਦਕ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਤ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਨੇਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। 11 ਨਵੰਬਰ ਸਨ 1675 ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਇੱਧਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਚੜੀ, ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਪਖਣ ਲੱਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਬ, ਜਲਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਲਾਦ ਦਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਦਰੋਗੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਏ। ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਬ ਆਇਆ, ਦਰੋਗਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਸਮਾਣਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਾਣੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਲਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਵਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਣੇ ਵੱਲ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗਿਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਬੈਰਾਗ ਅਨੁਰਾਗ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਤਿਆਗੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਖਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦਾ ਰਾਖਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਖਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਆਇਆ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦਰੋਗਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਸ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਲਾਦ, ਤੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦਰੋਗਾ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਬਬ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ, ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰੋਗੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਜਲਾਦ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰ ਚਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਹੇ ਨੇ। कहने लगे मेरे अजदाद से मुझको मिला है विरसा शहादत का। मेरे घर विच शहादत दा कुर्सीनामा है। मेरे अजदाद से मुझको मिला है विरसा शहादत का। मेरी औलाद की जागीर है जामे शहादत की। मेरे ता परिवार आने वाले ने भी शहादत दा जाम पीना है। काजी दे मत्थे ते तिउड़ी आई। साहब गुरु तेग बहादुर जी नूं सामने लिया के इन्हां ने फिर प्रश्न कीते। कहन लगे अजे भी मौका है, इस्लाम नूं कबूल कर लो, बख्शे जाओगे। करामात दिखा दो ते पदवी मिलेगी, नहीं तो मौत वास्ते तैयार हो जाओ। गुरु के सिखो इस रात 10 नवंबर की रात नूं भाई जैते ने इन्हां तिन्नां सिखां दे शरीर देखे ने। तवारीख चुप है कि इन्हां पवित्र देहां नूं किसने समेटिया होवेगा। 10 नवंबर की रात सारी रात भाई जैता नहीं सुता ते कहंदे ने सारी रात इस गुरसिख ने सिमरन विच बतीत कीती सी। क्यों कि हे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह एक किरपा करी, एक तां मेरे अंदर नूं इन्ना कु धीरज दई कि जदों तेरे सिर ते तेग चलदी होवे ते मेरा हौका ते मेरियां अखां दे अथरू ना बाहर निकल आउण। क्यों जे पता लग गया ते तेरे पवित्र सीस नूं मैं आनंदपुर किवें लैके जाऊंगा। किरपा करी मैं भीड़ विच हजूम विच होवांगा, पर तेरे सीस ते तेग चले ते मेरे मेहर करी मैं उस दृश्य नूं अपने अंदर जर सकां। क्योंकि चश्मदीद गवाह केवल एक है, रंगरेटा गुरु का बेटा भाई साहब भाई जैता जी। भाई जैता अज अमृत वेले इशनान करके सारी रात सिमरन विच रह के अमृत वेले तैयार हो के आ गया है। लुकदा पिया लोकां विचों कि मेरे चेहरे नूं कोई पहचान ना ले। दूर खलोता देखदा है कि मेरे खिंद दी सरकार मेरे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ते खुण की वापरनी है। हजूर नूं बाहर कढ के जदों प्रश्न कीते गए कि इस्लाम करामात जां मौत, ते गुरु तेग बहादुर जी ने कहा ओ कुछ जो कुछ मेरे सिख कमा गए ने। जे चेले इन्नी वड्डी कुर्बानी कर सकते ने ते तू गुरु तो ये आस रखना वो डोल जाएगा? बिल्कुल नहीं, तेनू सवाल ही नहीं करना चाहिए। कहन लगे तुहानू मौत तो डर नहीं? मेरे गुरु तेग बहादुर कहन लगे मैं तो सारी जिंदगी गीत ही मौत देगा है। मैनू मौत तो डराना चाहना है?
ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ, ਜੋ ਅਨਕੋਨੀ ਕੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਕੱਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉਂ ਪਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਅੰਤਲੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ।